Hello, my loving students and my respected followers. Today, I would like to discuss a very important topic in narration, isn't it? So long, we did a lot of things in this chapter, narration, isn't it? Now, today, a different kind of sentence that is called question tag, isn't it? If in your sentence is there any question tag like this is question tag, okay? Question tag. Here, if you get this type of question tag in your sentence, then how you can convert direct speech into indirect speech. This is very important, isn't it? And you have to know, and very simple to know. Okay, now you see, you have to think, this is a statement, mind it, statement, okay, and this is your question tag. At first, you have to understand the rule of question tag, isn't it? How you can use this question tag in your sentence, isn't it? Suppose if your statement that you are going to write or tell, if the statement is affirmative form, this is your affirmative form, understand? You are not getting any negative word in this sentence, isn't it? And this sentence is direct speech, because the entire part from Ali to he, entire part you are getting in between inverted commas, isn't it? So this is your direct speech, okay? Now you see, if you see your statement is affirmative, that is positive, there is no negative word, isn't it? Like no, not, never, etc. Okay? If you get your this one in affirmative form, then you should remember your question tag will be in negative form, isn't it? Question tag, okay? Now one thing more you have to know, in my previous classes I already told you and I already clearly defined you how you can make a sentence interrogative, isn't it? Okay, now you get your interrogative sentence in this way, isn't it? In this way, you get your interrogative sentence. Mind it, this is the structure of interrogative sentence. That means in your question tag, you just use only this thing. Here you see helping verb can't. This is your helping verb, isn't it? This is your helping verb, and this is your subject, mind it. So you are only getting helping verb and subject here in your question tag part, isn't it? So you should remember, if you like to write, or if you like to tell someone this kind of sentence with question tag, then you should remember question tag, that means you have to set helping verb then subject, because this part you are getting from this structure of interrogative sentence, mind it. Now you see, in this way everywhere you get this question tag in this pattern, helping verb subject, okay? Now you see, if this one is affirmative, a statement is affirmative, then your question tag is in negative form, isn't it? And if this one is negative, then your question tag will be in affirmative form, vice versa, isn't it? So this thing you have to remember, isn't it? Very often you may face some need to write such type of sentence, to speak or to use in your talking this type of sentence, then you have to set this question tag sentence in this way, okay?
Now you see, when we go to convert this type of sentence from direct to indirect, then how you can do? Isn't it? You follow, I am doing. Now you see, as you know, when you convert your sentence from direct to indirect, that time we set some linker, and that linker is different as per the sentence structure. Here also you need some linker, okay? তাহলে এই লিঙ্কারটা এখানে কি হবে? লিঙ্কারটা হবে এই কোশ্চেন ট্যাগের উপর ডিপেন্ড করে তোমার লিঙ্কার সেট হবে, okay? As you know from my early classes where I already defined how you can do interrogative sentence from direct to indirect, there I already defined that if your sentence begins with helping verb, then your like, can, are, did. In this way, if your sentence begins, in case of interrogative, okay, I am telling you, just I am reminding you, in case of interrogative sentence, when there you have got this type, I mean your sentence begins with helping verb, then you must have used there either if or whether linker, isn't it? In this case, when you go to send linker, at first you remember your sentence is interrogative. Mind it, your sentence is interrogative. Interrogative, okay? Now you see this part, Ali can speak English well. This is your subject, minded, okay? And this is your verb. This part, that is a statement part, is in your assertive form, isn't it? But this part is your interrogative form, question tag, okay? All together you must say, here sign you are getting interrogative sign. That means you don't separate them in this way, isn't it? You just try to think the entire sentence when you are getting interrogation sign, that means the entire sentence expressing some question, isn't it? That is interrogation. So when you here to use your linker, কোন লিঙ্কারটা ইউজ করব? যেহেতু হেল্পিং ভার্ব দিয়ে প্রশ্ন হলে আমাদের লিঙ্কার সবসময় ইফ বা হোয়েদার হয়, এখানেও কিন্তু আমাদের লিঙ্কারটা ইফ বা হোয়েদার হবে, নাথিং এলস, ইজন্ট ইট? বিকজ তোমাকে এই যে পার্টটা কোশ্চেন ট্যাগ গুলো বলে দিচ্ছে বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ প্যাটার্নে করতে হবে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এবং এই কোশ্চেন ট্যাগগুলো সব হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে, দেখো ক্যান, আর, ডিড, ওকে, হ্যাভ, সব হেল্পিং ভার্ব দিয়ে তৈরি আছে। সুতরাং হেল্পিং ভার্ব দিয়ে যদি আমার কোশ্চেন ট্যাগ তৈরি হয়, তাহলে আমার লিঙ্কার সবসময় ইফ বা হোয়েদার হবে। মাইন্ড ইট দ্যাট ইউ হ্যাভ অলরেডি হ্যাড from the interrogative sentence, there I showed everything how interrogative sentence can be converted from direct to indirect, isn't it? Now you see, he, here you have to write, you know very well, asked, because your sentence is interrogative sentence. He asked me, বসিয়ে দাও, very good. Now you have to set here linker. As I told you, you can set here linker if or whether. আমি if বসিয়ে দিলাম, clear? Now you see, এখানে আমাকে কি করতে হবে? অ্যাসার্টিভ আছে, অ্যাসার্টিভই রেখে দেব, মাইন্ড ইট। আলী যেরকম আছে সেরকমই বসায় দিচ্ছি। এটাকে আমি কি করে দিব? আমার রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট আছে, রিপোর্টিং, এখানে রিপোর্টিং ভার্ব কি আছে? পাস্ট আছে, তাই না? রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট। তার মানে আমার ভিতরের যত ভার্ব আছে, আমার এখানে একটা ভার্ব আছে, মাইন্ড ইট, আবার এখানে একটা ভার্ব আছে, তাই না? এখানে একটা ভার্ব আছে, এটাও আমার কাছে ভার্ব, আবার কান স্পিক, এটাও আমার কাছে একটা ভার্ব। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে ভার্বগুলোকে আমার পাস্ট করে দিতে হবে। তাহলে আলী কুড স্পিক
English. Okay, Ali could speak English. Okay, now you see, for this part, what you have to do, very important. Okay, this part you have to say it separately, and for all these kinds of sentence, the same pattern need to be followed. Understand? Now এখানটায় এই প্যাটার্নটার জন্য আমরা তো এতখানি বসিয়ে দিলাম ইংলিশ ওয়েল, আমরা বসিয়ে দিলাম এতখানিক, আমরা বসিয়ে দিলাম, আমাদের কোনো প্রবলেম হয়নি, শুধু ভার্বকে পাস্ট করে দিয়েছি। ওকে, এবং অ্যাসার্টিভ ফর্মেই আছে, আলী সাবজেক্ট, কুড স্পিক ভার্ব, ইংলিশ অবজেক্ট, ওয়েল। ইজন্ট ইট? নো প্রবলেম। এখন দেখো এইটুকু জায়গার জন্য আমরা কি করব, আমাদের মেকানিজমটা আমরা বলবো, দেখো অ্যান্ড দিয়ে জুড়ে দিব, অ্যান্ড। ওকে, নাও এখানে তুমি কি লিখতে পারো, কনসিডার্ড, কনসিডার্ড। ক্লিয়ার? হয় কনসিডার্ড লিখবে, না হলে অ্যাজিউমড লিখবে। ধরে নেওয়া, কনসিডার্ড মানে মনে করে নেওয়া হয়, ধরে নেওয়া হয়। কনসিডার্ড অর অ্যাজিউমড, যে কোনো একটা শব্দ তোমাকে এখানে লিখতে হবে, তারপর তোমার লিঙ্কার এখানে দ্যাট দিতে হবে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? শুধু এইটুকুর জন্য, মাইন্ড ইট। অ্যান্ড কনসিডার দ্যাট, এবার দেখো, হি সেইড টু মি আলী ক্যান স্পিক ইংলিশ ওয়েল, তার মানে বক্তা আর এটা শ্রোতা, বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে যে কথা হচ্ছে, যাকে নিয়ে হচ্ছে, সে কিন্তু আরেকজন, সে অবশ্যই বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে নেই, তাহলে একে আমি সবসময় হি বলেই জানবো, আরেকজন। 3 নম্বর। ওকে, নাও ইউ সি, এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন দেখো, যেহেতু আমার যখন আমি ইনডাইরেক্ট করব, এন্টায়ারটা আমার অ্যাসার্টিভ ফর্মে চলে যাবে, তাহলে এইটুকু জায়গা তো আমার অ্যাসার্টিভ ফর্মে চলেই গেছে। এইটুকু জায়গা আমার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এটা আমার সাবজেক্ট, এটা আমার ভার্ব, ঠিক আছে, এবং এটা আমার অবজেক্টের অংশ। এটা তো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট হিসেবে পেয়েই গেছো। এইবার আসলাম আমরা লিঙ্কার, আবার দ্যাট বসালাম শুধু এইটুকুর জন্য, এই যে কোশ্চেন ট্যাগটার জন্য আমরা দ্যাট বসালাম, মাইন্ড ইট। তাহলে এইবার দ্যাটটা বসানোর পর তোমাকে আবার, তুমি তো কোনো কোশ্চেন রাখতে পারবে না, সব তোমাকে অ্যাসার্টিভ করতে হবে। তাহলে এখানে হি সমান সমান, আমি যেহেতু হি তোমার এই হি আর মি এর কারোর মধ্যে এই হি পড়ে না, সুতরাং এটা চেঞ্জ হবে না, আমি হি বসিয়ে দিলাম। এইবার দেখো, এই যে ক্যানটটা, মাইন্ড ইট, এই যে ক্যানটটা, তাহলে এইটার পাস্ট কি হয়ে যাবে, এটাকে ফলো করো। দেখো আমি নিচে লিখে দিলাম কুড, তার মানে কি লিখলাম, কনসিডার দ্যাট হি কুড। ইজন্ট ইট? এইটা যদি আমার নেগেটিভ হয়, তাহলে এইটা আমাকে পজিটিভলি লিখতে হবে। এটা আমার নেগেটিভে আছে, কান্ট হি, তার মানে আমি যখন ন্যারেশন করব, ইনডাইরেক্ট স্পিচে যাব, তখন আমার দ্যাটের পরে সাবজেক্ট আগে আনবো অ্যাসার্টিভ করার জন্য, তারপর আমি ভার্ব বসাবো। ভার্বটাকে ক্যানটাকে পাস্ট করে নিলাম, কেন, তোমার এখানটায় রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট আছে। আর কি করব, এইটা নেগেটিভ থাকলে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার, এটা নেগেটিভ থাকলে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? কেন, এটাও তো একটা স্টেটমেন্টে যাচ্ছে, সেই জন্য বলছি যে তোমার কোশ্চিন ট্যাগ যদি নেগেটিভ হয়, তার মানে তোমার স্টেটমেন্টগুলো যত হবে, অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সেগুলো সব পজিটিভ হয়ে যাবে, অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে লিখতে হবে, তখন নটটা তুমি বসাতে পারবে না। এবার চলো আমরা এটার বাংলা মানেটা বোঝার চেষ্টা করি। এইখানটা কি লিখছিল, সে বলেছিল আমাকে আলী ভালো ইংরাজি বলতে পারে, সে কি পারে না, এই ছিল তার বক্তব্য আমার কাছে। মানে আমার কাছ থেকে ও কনফার্মেশন নিতে চাচ্ছিল, এই যে হি, সে আমাকে এই কথাটা বলে আমার থেকে কনফার্মেশন নিতে চাচ্ছিল যে অ্যাকচুয়ালি আলী ভালো ইংরেজি বলতে পারে কিনা। ওকে, সেটা ও জানতে চাচ্ছে। তাহলে ওর জানার কায়দাটা কি, আলী ক্যান স্পিক ইংলিশ ওয়েল, আলী ভালো ইংরেজি বলতে পারে, তাই নয় কি? তার মানে আমি কনফার্ম করবো, ইজন্ট ইট? তাহলে এই ধরনের বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে
তুমি যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচে আসছো, দেখো হি আস্কড মি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আলী ভালো ইংরাজি বলতে পারতো কিনা। আমরা জানি ইফ বা ওয়েদার বাংলা এর অর্থ কি কিনা, ইফ বা ওয়েদারের বাংলা অর্থ কি কিনা। দেখবা আমার আগের ক্লাসে আমি বলে দিয়েছি এই ইফ বা ওয়েদারের মধ্যে না শব্দটা থাকবে, না বাচক শব্দটা থাকবে, কি না, ঠিক আছে। এবার আলী ভালো ইংরাজি বলতে পারতো কিনা এইটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারপরে এইটাকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল যে এই যে অ্যান্ড কনসিডার্ড, এবং সে এটা ধরে নিয়েছিল যে আলী ইংরাজি বলতে পারতো। সেটা ধরে নিয়েই ও জানতে চাচ্ছিল যে আদৌ আলী ভালো ইংরেজি বলতে পারতো কিনা। সে জানে যে হ্যাঁ বলতে পারতো, এই কনসিডারেশনটা তার কাছে আছে, সে জানে বলতে পারতো। কিন্তু আমার থেকেও কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা কি করি, আমাদের কোশ্চেন ট্যাগ আমরা ইউজ করি। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? আচ্ছা, এবার দেখো নেক্সট, এবার দেখো this is not so hard, just you remember some important stage of doing this type of narration, isn't it? All this thing I don't like to repeat again. If you have any confusion in doing all this pattern of sentences, you just put in your comment box. Okay, now I am dealing with this sentence now. Okay, you see, তাহলে আমরা এখানে কি দেখছি, ইউ আর গোয়িং টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড, আর নট ইউ, তার মানে এটা আমার অ্যাফার্মেটিভে আছে বলে এটা আমার নেগেটিভ। ক্লিয়ার? ভেরি গুড। নাও ইউ সি হি আস্কড, ওকে, মি। ক্লিয়ার? এবার দেখো আমি কি বলছি, এইটার উপরে ডিপেন্ড করবে আমাদের লিঙ্কার। তাহলে লিঙ্কার কি হবে, ইফ বা ওয়েদার, যার অর্থ কি বাংলায় কিনা, খেয়েছো কিনা, পড়েছো কিনা, গিয়েছো কিনা, এই যে কিনা দিয়ে যে প্রশ্নগুলো হয় তার লিঙ্কারটা ইফ বা ওয়েদার। মাইন্ড ইট। নাও ইউ সি, এখানে আমরা কি, এটা আমাদের কাছে একটা অ্যাসার্টিভ বাক্য আছে, এটা আমাদের সাবজেক্ট আছে, এটা আমাদের ভার্ব আছে। তাহলে আমরা জানি ন্যারেশন করার সময় আমরা অ্যাসার্টিভটা অ্যাসার্টিভই রাখবো। ভেরি গুড। তাহলে এখানে দেখো হি সেড টু মি, ইউ, তাহলে এখানে ইউটা কে, ইউটা হচ্ছে আমি। ক্লিয়ার? তাহলে আমি এখানটা আই লিখে দিই। ক্লিয়ার? এবার এটা আমার পাস্ট আছে, রিপোর্টিং ভার্ব আমার পাস্ট আছে, তাহলে এটাও আমার পাস্ট হয়ে যাবে। তাহলে আই ওয়াজ গোয়িং, বাকি অংশ বসিয়ে দাও, নো প্রবলেম, টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড, টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড। ওকে, নাও for this part you follow this rule and আগেটা কনসিডার করেছি, এবারটা অ্যাজিউম করে দিই। এগুলোর অর্থ কি, ধরে নেওয়া হয়, ঠিক আছে, ধরে নিয়েছিল। অ্যান্ড অ্যাজিউম, আবার বসাও লিঙ্কার দ্যাট। এবার আসো দেখো দ্যাটের পরে কি বসাবো, আমরা জানি যে দ্যাটের পরে আমাকে কি বসাতে হবে, অ্যাসার্টিভ, সাবজেক্ট ভার্ব বসাতে হবে। তাহলে এইটা সাবজেক্ট, এইটা ভার্ব। ওকে, তাহলে সাবজেক্ট ইউ সমান সমান কে, আই, এই ইউ সমান সমান কে আছে, আই হয়ে গেল। ঠিক আছে, এবার দেখো, এইবার দেখো এটাকে আমার পাস্ট করতে হবে, আয়ের সাথে কি হবে, আমাকে তো অ্যাসার্টিভ করতে হবে, মানে সাবজেক্ট আগে ভার্ব পরে। তাহলে আমি দেখো নেক্সট কি করলাম, তার মানে আই ওয়াজ ফুল স্টপ। তার মানে আমি কি বললাম, দ্যাট আই ওয়াজ, এটা নেগেটিভ ছিল, এটা নেগেটিভ ছিল। যখন আমি স্টেটমেন্ট করে দেব তখন কোশ্চেনটা নেগেটিভ থাকলে তোমার স্টেটমেন্ট কি হয়ে যাবে, পজিটিভ হয়ে যাবে, অ্যাফার্মেটিভ হয়ে যাবে। তাহলে আমি কি করলাম, দ্যাট আই ওয়াজ। ওকে, দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ ইউ ক্যান ডু, ইজন্ট ইট? আই ওয়াজ। ওকে, ঠিক আছে, আই ওয়াজ ফুল স্টপ। নাও ইউ সি number 3, he said to me, again you write he asked me. Clear?
এবার দেখো এইখানটায় নেগেটিভ আছে, মাইন্ড ইট, ইউ ডিড নট কজ মাচ ড্যামেজ টু দ্য বুক। বলছে তুমি বইটা খুব বেশি নষ্ট করে দাওনি, পাস্ট টেন্সে আছে, বইটা তুমি খুব বেশি নষ্ট করে দাওনি, এই সেন্টেন্সটার মানে। তারপরে বলছে ডিড ইউ, তুমি কি পড়েছ, তার মানে কি বক্তা স্পিকার ও জানে যে শ্রোতা মানে লিসনার, শ্রোতা এই কাজটা করে নাই, ও জানে, তাও শ্রোতার কাছ থেকে ও কনফার্ম হওয়ার জন্য বলছে তুমি কি করেছিলে। ওকে, নাও ইউ সি, ফলো দ্য সেম রুল। হি আস্কড মি, এবার আমার লিঙ্কার কি বসাবো, এই পয়েন্টের লিঙ্কার কি বসাবো, বলছি হেল্পিং ভার্ব দিয়ে কোশ্চিন ট্যাগ, তার মানে সবসময় লিঙ্কার হবে ইফ বা ওয়েদার, এর অর্থ কি না। এইবার আসো, হি সেড টু মি, ইউ, ইউ সমান সমান কে, আই, বসায় দাও আই। ওকে, নাও ইউ সি, একটা জিনিস বোঝো, এটা ডিড আছে, তাহলে এটা আমার পাস্ট টেন্স আছে, সিম্পল পাস্ট। এইটা যদি আমার পাস্ট হয়, দিস ইজ ইউর পাস্ট, পাস্ট, তাহলে আমরা কি জানি, এই রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট হলে ভিতরের প্রেজেন্ট থাকলে পাস্ট হবে, ফিউচার থাকলে পাস্ট হবে, আর পাস্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে এই জায়গাটায় আমাকে পাস্ট পারফেক্ট করে নিতে হচ্ছে, তাই না। তার মানে এই জায়গাটা আমি কি করছি, হ্যাড, ক্লিয়ার। এইবার এইটাকে আমি যখনই পাস্ট পারফেক্ট করব, এইটার থার্ড ফর্ম ইউজ করব, তাহলে এইটার থার্ড ফর্ম ইউজ করে দিলাম কি, কস্ট, হ্যাড কস্ট, এটা ভার্বের থার্ড ফর্ম হয়ে গেল। আমরা পাস্ট পারফেক্টে জানি হ্যাডের পরে ভার্বের থার্ড ফর্ম, ইজন্ট ইট। তাহলে আই হ্যাড, সরি এখানে ডি বসাই নাই, আই হ্যাড কস্ট। ওকে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটাই তো নট ছিল, তাহলে এখানে আমি নট বসালাম না কেন। আমি শুরুতেই বলেছি যখনই তুমি লিঙ্কার বসাচ্ছ ইফ বা ওয়েদার, সেই লিঙ্কারটার মধ্যেই না শব্দটা ঢুকে আছে, পড়েছো কিনা, খেয়েছো কিনা, ফলে এইখানটায় আমাকে নতুন করে নট বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কেন, আমি সেন্টেন্সটা লিখে বাংলা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইফ আই হ্যাড কস্ট মাচ ড্যামেজ, মাচ ড্যামেজ টু দ্য বুক, ফলো করো, টু দ্য বুক, এটা আমি পরিষ্কার বসিয়ে দিলাম, যা আছে তাই বসিয়ে দিলাম, ক্লিয়ার। তাহলে এইখানে এবার আসো, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি বইটার ভীষণ ক্ষতি করেছিলাম কিনা, তাহলে কিনাটা তো এখানে ঢুকেই গেছে ইফ বা ওয়েদার, সেই জন্য এখানে নটটাকে আমার বসানোর প্রয়োজন পড়ে নাই, ফলো করবে এই জায়গাটা, ঠিক আছে। তাহলে আই হ্যাভ কস্ট মাচ ড্যামেজ টু দ্য বুক, এখন তোমার এই অংশটার কাজ বাকি আছে। ওকে, তাহলে এই অংশটার জন্য সেম রুল আমরা অ্যাপ্লাই করব, দ্যাট বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, লিঙ্কার হিসাবে দ্যাট সবসময় একই ফর্মুলা। এবার আমি করে দিলাম কনসিডার্ড, করে কি দিলাম, কনসিডার্ড, দ্যাট কনসিডার্ড, ক্লিয়ার, অথবা দ্যাট, ও সরি অ্যান্ডটা বসাইনি, এখানে অ্যান্ড দিয়ে জুড়ে দিতে হবে, অ্যান্ড কনসিডার্ড, দেখো অ্যান্ড কনসিডার্ড, কনসিডার্ড, ওকে, অ্যান্ড কনসিডার্ড, এখানে যেমন অ্যান্ড অ্যাজিউমড করেছি, তাই না, তাহলে অ্যান্ড কনসিডার্ড, এখানে আমি কি বসিয়ে দিব, দ্যাট, ফলো করো, ক্লিয়ার। তাহলে আমি কনসিডার্ড দ্যাট, তারপরে আমি কি বসাবো, দ্যাট মিনস এখানে আমার জায়গা নেই বলে আমি কনসিডার্ডের পরে দ্যাট বসবে, আমি দ্যাটটা এখানে নিয়ে আসলাম, মাইন্ড ইট। তার মানে আমি পয়েন্ট করে এখানে দিয়ে দেখালাম যে আমার সেন্টেন্সটা রান করছে, অ্যাজ বিকজ দেয়ার ইজ নো স্পেস আই কাম হিয়ার, তাহলে দ্যাট হয়ে গেল। দ্যাটের পরে কি বলছে, বলছে একটা সাবজেক্টকে তোমার বসাতে হবে, কেন অ্যাসার্টিভ পেতে গেলে আগে সাবজেক্ট বসাতে হয়। এইবার দেখো ইউ সমান সমান কে, এখানে আই দিয়ে শুরু হয়েছে, ইউ সমান সমান কে হবে, আই, ক্লিয়ার। এবার দেখো এইটা আছে, এইটা কি আছে, অ্যাফারমেটিভ আছে, আগের গুলা কি ছিল, সব নাবাচক ছিল, নট, নট, এইটা কিন্তু হ্যাবাচকে আছে, এখানে কোনো নট নাই, ডিন্ট নাই, তাহলে এইটাকে এবার না করে দিতে হবে। তার মানে আই
আই ডিডের পাস্ট কি হবে? পাস্ট পারফেক্ট। আই হ্যাড, এটাকে না করে দিতে হবে, শেষ। আই হ্যাড নট। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে এই যে জায়গাটাকে কিভাবে করতে হয় ন্যারেশনে, সেই জায়গাটাকে কিন্তু আগের জায়গাটায় কোনো প্রবলেম নেই। প্রবলেম এইখানটায় হ্যাবাচক নাবাচক থাকলে কখন নাবাচক লক্ষ্য রেখে করতে হবে। নাবাচক হলে হ্যাবাচকে চলে যাবে সাবজেক্ট ভার্ব, আর যদি দেখি নাবাচক আছে তাহলে আমাদের হ্যাবাচকে চলে যাবে, যেটা আমরা আগে দেখিয়েছি। ঠিক আছে, তো এই জায়গাটা কিন্তু ফলো করবে। নাও ইউ সি, এইখানে দেখো কি বলছে, আমি এটা করছি, দেখো। শি আস্কড, ক্লিয়ার? কাকে আস্কড করেছে? হার মাদার। ক্লিয়ার? এবার আবার লিঙ্কার বসবে, হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ দিয়ে শুরু। মাইন্ড করো, হ্যাভ ইউ, এই প্রশ্নটা হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু। তাহলে আবার বসাই ইফ বা ওয়েদার। তারপরে আমার এখানে যে অ্যাসার্টিভ, আমাকে তো অ্যাসার্টিভ করতেই হবে যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে যাবো, এটা অ্যাসার্টিভ হয়েই আছে। তাহলে ইউ সমান সমান কে? শি সেড টু আর মাদার ইউ, তার মানে মাদার, তার মানে আমি এখানে কি বসাবো? শি। এইবার দেখো হ্যাভ নট রিড, এটা আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্টে আছে, কিন্তু এইটা যেহেতু আমাদের পাস্ট, এইটা যেহেতু আমাদের পাস্টে আছে, তাহলে আমার হ্যাভ নটটা কি হয়ে যাবে? পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে। তার মানে হ্যাড। এবার আমরা নট এসব ক্ষেত্রে ইউজ করব না, কারণ একটু আগে বললাম, ও সরি, হ্যাঁ, এই যে ইফের মধ্যে তোমার কি না ঢুকে যাচ্ছে, না ঢুকে যাচ্ছে, ফলে এখানে আবার নট দিলেও নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যাবে। তাহলে শি হ্যাড রিড দ্য বুক। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে শি হ্যাড রিড দ্য বুক, তার মানে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল মা বইটি পড়েছিল কিনা। এখানেও তাই আছে, তুমি বইটি পড়নি, পড়েছ কি? তার মানে সে তার মার থেকে জানতে চাচ্ছে মা বইটা পড়েছিল কিনা। তাহলে এর মধ্যেই নাটা ঢুকে যায় বলে আমাদের এক্সট্রা এখানটায় নট আনার প্রয়োজন নেই। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? আনার প্রয়োজন নেই, মাইন্ড ইট, এখানে আমাদের আনার প্রয়োজন নেই। তাহলে ইফ শি হ্যাড এ রিড দ্য বুক, এইবার এই অংশটুকুকে যেই কায়দা আমরা করি সেটাকে ফলো করো। অ্যান্ড অ্যাজুমড, ওকে, দ্যাট, এটা আমরা যখনই কোশ্চিন ট্যাগ থাকবে এইটুকু অংশ আমরা মুখস্থ করে নিব, বসে যাবে। অ্যান্ড অ্যাজুমড অথবা অ্যান্ড কনসিডার দ্যাট, এইবার তোমাকে দ্যাটের পরে সাবজেক্ট আর ভার্ব বসাবা। তাহলে ইউ সমান সমান সাবজেক্ট তো আগেই পেয়ে গেছি, শি, আর এইটাকে পাস্ট করে দিতে হবে কারণ রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট, এবং এইটার মধ্যে হ্যাবাচক আছে, তাহলে তোমার এটা নাবাচক হয়ে যাবে। তাহলে শি হ্যাড নট, ফুল স্টপ। তাহলে এটা হ্যাবাচক থাকলে এটা নাবাচকে কনভার্ট হবে। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তাহলে দেখো এখন সম্পূর্ণটার অর্থ বোঝো। সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল মা বইটা পড়েছিল কিনা, এইটা ধরে নিয়ে যে মা পড়ে নাই। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? এই জন্য এখানে বলে দিয়েছে, দেখো এই যে তোমার ডাইরেক্ট স্পিচটায় সে বলেছিল তার মাকে তুমি বইটি পড়োনি, তার মানে ও ধরে নিয়েই তো এগিয়েছে যে ও পড়ে নাই, মা পড়ে নাই। তাহলে সেটাকে তো এখানে আমার রাখতে হবে, যে এই সেন্সটা এখানে রাখতে হবে। সে তার মা বইটা পড়ে নাই ধরে নিয়ে এগিয়েছিল, তাও মার থেকে কনফার্ম হতে চেয়েছিল পড়েছো। তাহলে আমরা যখন ইনডাইরেক্ট স্পিচ করব সেই সেন্সটা এখানে থাকবে। সেটা কি? সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করছিল মা বইটা পড়েছিল কিনা, ধরে নিয়ে, অ্যান্ড অ্যাজুম দ্যাট, ধরে নিয়েছিল যে মা বইটা পড়ে নাই, সেই জন্যই তো এই ধরনের কথা, isn't it? So this is very important, and I suppose the matter got so much clear to you. If you have any trouble doing all these kinds of narration, you write in comment box. I am there to answer you, isn't it?
I suppose all these things, you don't take all these things are not necessary now. Okay, if you don't learn now, you can't do in your future, isn't it? Because যত তোমরা এগিয়ে যাবে তত তোমাদের বিভিন্ন রকমের সাবজেক্ট আসবে, বিভিন্ন বিষয় আসবে, দেখবা ব্যস্ত হয়ে যাবে। ফলে এখনই এগুলোকে লার্ন করার সময়, and they are very easy and I am here to give you all solution, isn't it? Then why not, isn't it? So I must say you try to learn. Okay, one day you will find that how they are so much important in every respect, understand? Okay, today I like to end here my class, isn't it? Thank you, have a good day.